Good morning, everyone. Welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some important current affairs topics. আজিৰ প্ৰথম টপিকটো আছে India successfully test fires nuclear capable Agni 5 missiles. এই টপিকটো GS পেপাৰ 3 Science and Technology ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নিউজত আছে যে India successfully test fired its nuclear capable Agni 5 intermediate range ballistic missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha on August 20. So, যোৱাকালি উৰিষ্যাৰ চান্দিপুৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড টেষ্ট ৰেঞ্জৰ পৰা অগ্নি 5 এইটো এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট ৰেঞ্জ বালিষ্টিক মিছাইল হয় এইটো টেষ্ট ফায়াৰ কৰিছে। The Defense Ministry stated the test validated all of missiles operational and technical parameters. যি উদ্দেশ্যৰে এই মিছাইলটো ডেভেলপ কৰা হৈছিলে অপাৰেশ্যনেল এণ্ড টেকনিকেল পেৰামিটাৰ্ছ গোটেইকেইটাতে সাকসেস হৈছে বুলি আমাৰ ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে এটা প্ৰেছ যোগে জনাইছে। Was conducted under the supervision of the Strategic Forces Command. Background and context to যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ origin হয় IGMDP 1983 পৰা which also developed পৃথিৱী, নাগ, আকাশ আৰু ত্ৰিশূল. It is capable of carrying nuclear warheads. So nuclear capable missile হয় এটো. It uses a 3-stage solid fuel engine. ইয়াত তিনটা স্টেজ আছে। Agni 5 range হৈছে 5000 km covering almost all of Asia including China and parts of Europe. So এই যেটো Agni 5 missile এটোৰ ৰেঞ্জ আমাৰ গোটেই এছিয়ান ৰিজিয়নটোক সামৰি লয়। লগতে ইউৰোপতো কিছু কিছু অঞ্চলত যাব পাৰে 5000 km. Developed by DRDO, that is Defense Research and Development Organization. Latest test variant follows March 2024 trial providing MIRV technology, that is multiple target single launch. So এটা লঞ্চৰ দ্বাৰাই মাল্টিপল টাৰ্গেট সিট কৰিব পৰা যায়। এইটো 2024 চনত ট্ৰায়াল হৈছিল আৰু বৰ্তমান আপগ্ৰেড এটা টেষ্ট কৰা হৈছে। সিৰিজ আৰ্লিয়াৰ অগ্নি 1 টু অগ্নি 4 লৈকে আমি পাইছো ৰেঞ্জ 700 ৰ পৰা 3500 কিলোমিটাৰ এখিনি অলৰেডি সাৰ্ভিসত আছে আৰু অগ্নি 5 এটোৰ ওপৰত এতিয়া ট্ৰায়াল চলি আছে। What is MIRV technology? It's a multiple independently targetable re-entry vehicle. First deployed in the US in 1970. Is it to multiple independently targetable re-entry vehicle? It প্রথম USA develop করেছিল 1970. A single missile carries 4 to 6 warheads. এটা মিসাইলত 4টাৰ পৰা 6টা warhead থাকিব পাৰে। Is hitting different targets, boosting strike power and effectiveness, and can be launched from land or submarines for wider range and flexibility. One missile and many warheads. Missile in Agni family. Agni total ami palu je Agni 1, Agni 2, Agni 3, Agni 4, Agni prime. So tenekwa bahut kita ahe. So eta ke sao Agni 1 yar range to hoy 700 km. Eto ta short range ballistic missile hoy. Agni 2 eto medium range ballistic missile. Range to hoy 2000 to 3500 km. Agni 3 intermediate range ballistic missile range to 3000 km কে বেছি হয়। Agni 4 intermediate range ballistic missile হয় ইয়াৰ range to হয় 3500 km কে বেছি। Agni prime a nuclear capable two-stage canisterized said solid propellant ballistic missile যাৰ range হয় 1000 ৰ পৰা 2000 km. The next upgrade of Agni missile Agni 6 is expected to be a full-fledged intercontinental ballistic missile with a range well over 7000 km. So এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব। একচুয়ালি দুটা কোৱেশ্চন দিয়া হৈ আছে দুইটাৰ এনসাৰ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে। নেক্সট টপিকটো International Solar Alliance to launch global solar hub in India. GS paper 2 international relationৰ পৰা এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়। The International Solar Alliance, an intergovernmental organization co-founded by India and France, has announced plans to establish a major global research and innovation hub in India. International Solar Alliance eto India aru France যুটীয়াভাৱে ডেভেলপ কৰিছিলে আৰু এটোৱে এনাউন্স কৰিছে ৰিসেন্টলি যে ভাৰততে এটা গ্লোবাল ৰিসাৰ্চ আৰু ইনোভেশন হাব বনোৱা হ'ব। The ISA will set up 17 centers of excellence in various countries by the end of the year. These centers located in IIT like universities will provide testing, lab training and foster a startup ecosystem for solar energy. A center global capability center will be established in India to act as a hub
or Silicon Valley for solar, connecting all of the global centers, the global capability centers. এইটো আমাৰ ভাৰতত সবতকৈ বেছি আছে বৰ্তমান। তো মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবোৰৰ এটা অফশুট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' এইটো এটা এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব আমাৰ ভাৰতত, যিটোৱে বাকী দেশসমূহত থকা গ্ল'বেল কেপেবিলিটি চেণ্টাৰবোৰৰ সৈতে অভাৰচি কৰিব গোটেই বস্তুখিনি। অ'কে, monitor koribo. The initiative aims to leverage India's engineering talent to supply the vital human capital needed for digital tenders, operation and maintenance of solar projects worldwide. This is in response to growing global demand for Indian expertise in solar sector. এতিয়া আমি অলপ বেসিক কথাখিনি জানি লওঁ যে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সটো কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে। আমি অলৰেডি জানো যে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সে এই দুটা মিলি পেলাই লঞ্চ কৰিছিলে। It was a treaty-based global body for solar-rich countries between tropics of Cancer and Capricorn, 23°½ north and 23°½ south. So, এই জাগাখিনিত থকা দেশসমূহে এইটো চুক্তি হিচাপে বনাইছিলে। Launched at COP21, Paris 2015, যেটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট United Nations Framework Convention on Climate Changeৰ কাৰণে কনভেনশ্যন হয় by India and France. Vision was let us together make the sun brighter. Let us together make the sun brighter. So mission asile every home no matter how far will have light. Protitu ghorote সূৰ্যৰ পোহৰ যাব। Core strategy towards 1000 gigawatt of solar energy capacity. Mobilize USD 1000 billion in solar investment by 2030. So target asile je 2030 sonলৈকে 1000 billion US dollar mobilize কৰিব। Provide clean energy access to 1000 million people. Clean energy access to 1000 million মানুহক দিয়া হ'ব। Install 1000 gigawatt of solar capacity and cut 1000 million tons of carbon dioxide annually. So IS এর এইকিটা মুখ্য স্ট্র্যাটেজি আছিলে। মেম্বাৰশ্বিপ এণ্ড ষ্টেটাছ বৰ্তমান 120টাৰ ওপৰত সিগনেটৰী কাণ্ট্ৰি আছে। অল ইউনাইটেড মেম্বাৰ্ছ আৰ এলিজিবল। আউটসাইড ট্ৰপিক নেশ্যনছ নো ভোটিং ৰাইটছ। অকল ট্ৰপিক নেশ্যন কেইটাহে ভোটিং ৰাইট কৰিব পাৰে, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আৰু ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকন। হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ছ'লাৰ এনাৰ্জি, গুৰুগ্ৰাম, ইণ্ডিয়া। ইট ৱাজ অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটাছ গ্ৰান্টেড বাই UNGA ইন 2021. কি ইনিচিয়েটিভছ? কি ইনিচিয়েটিভ আছে? যে ওৱান ছান, ওৱান ওল্ড, ওৱান গ্ৰিড, interconnect regional power grids, then start seed training and capacity building, then global solar facility, push solar investments in underserved regions, mega solar facility, trust, fund with World Bank Group to boost solar in Africa, large scale solar parks, solar fellowships, international solar festival, etc. Reports and indices. কি report publish করা এটুয়ে? Ease of doing solar 2020, tracks solar friendly policies, then scaling solar for agriculture, solar driven farm solutions, solar investment roadmap, guides global solar financing. এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট টপিকটো আমাৰ লোকসভাৰ মনচুন ছেশ্যন চলি আছে, তো তাত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বিল চৰকাৰে আনিছে। তাৰ ভিতৰত যোৱাকালি লোকসভাই এটা বিল পাছ কৰিছে টু বেন অনলাইন ৰিয়েল মানি গেমিং। The Lok Sabha has passed the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025, which imposes a comprehensive ban on online real money gaming. তলত আমি চাব পাৰিম the key differences between the game of skill and game of chance as highlighted by courts in various judgments. So এই দুটা very very important concept upcoming মেইনছৰ কাৰণে important হ'ব পাৰে, game of skill আৰু game of chance. So game of skillত Supreme Court কি interpret কৰিছে? The players invest time in learning, practicing and honing skills, just like chess, for example. Okay, so player তাত শিকাৰ কাৰণে সময় দিয়ে, প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে সময় দিয়ে, আৰু স্কিল এটা ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে সময় দিয়ে। এইটো হৈছে গেম অফ স্কিল। Success of the game depends upon principally on superior knowledge of the game. So যদি গেমটোৰ বিষয়ে ভাল নলেজ আছে তেতিয়াহে গেমটো জিকিব পাৰিব। ট্ৰেইনিং, এটেনশ্যন এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য প্লেয়াৰ। Skills have to be predominant element in the game, আৰু স্কিল এটা ৰোল, ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে। ফৰ এক্সাম্পল ক্ৰিকেটত এক্স প্লেয়াৰ এজনে গৈ পেলাই বিৰাট কোহলিৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বিৰাট কোহলি ট্ৰেইনিং কৰিছে, প্ৰেক্টিছ কৰিছে, ৰাইট? চ' স্কিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পৰ্টিং কেটেগৰীত। কিন্তু যিটো গেম অফ চান্স আছে সেইটো skill does not play a role. Outcome of the game depends on factors like luck and unpredictability. For example, Ludo, online যেটো খেলা হয়, right? Mostly the results are uncertain. কোনেও sure নহয় যে কি হ'ব। A game of chance is considered as gambling. আমি ইয়াক জুয়া বুলি কওঁ, the gambling.
So this is the basic difference between game of skill and game of chance. Key provisions of the bill: the complete ban. The bill prohibits offering, operating, facilitating, advertising, promoting, and participation in online money games. This targets platforms like Dream11 and Pokerbazi, where users deposit and risk money to win. Severe penalties for companies: imprisonment up to 3 years or fine of up to 1 crore rupees for offering or facilitating such games. For advertising, imprisonment up to 2 years and or a fine of up to 50 lakh rupees. Advertiser কাৰণে 2 বছৰৰ জেল হ'ব পাৰে, নহলে 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ফাইন দিব লগা হ'ব পাৰে। For financial facilitation, banks and financial institutions are barred from processing transactions for these games, with violations punishable by up to 3 years in prison and or a 1 crore rupees fine. New regulatory body: the bill provides for the creation of an authority to promote esports as a legitimate recreational industry. ভাৰতত এই অনলাইন গেমিঙৰ যিটো মাৰ্কেট সেইটো যদি আপোনালোকে চায় যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এষ্টিমেটেড এট 78,551 crore rupees by 2029 versus বৰ্তমানৰ 31,938 crore rupees. তো এটা বৃহৎ মাৰ্কেট হয় এই অনলাইন গেমিং মাৰ্কেটটো, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত যুৱক সমাজ নেগেটিভলি ইম্পেক্ট হৈছে, বহুত টকা হেৰুৱাব লগা হয় এই গেমলিং গেমবোৰত। Okay, government's justification: bill is in national interest due to harms like addiction, financial ruin, suicides, family breakdowns, and fraud via algorithms. Industry challenges and arguments: economic impact: industry worth over 31,000 crore rupees annually since the industry employs 2 lakh people. A ban would risk jobs and revenue. স্কিল ভাৰ্চেছ চান্স ডিবেট, অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে যে এইটো এটা গেম অফ চান্স হয় ৰেডাৰ দেন এ গেম অফ স্কিল। গেম অফ স্কিল হ'লে কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, এইটো স্কিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে, বাট নট ইন দিছ কেছ, বিকজ হেয়াৰ চান্স নবডি চিয়'ৰ, আনচাৰ্টেইন হয় যে কোন জিকিব কোন হাৰিব। ফৰ এক্সাম্পল ড্ৰিম ইলেভেনত যিবিলাক ইনভেষ্ট কৰে টকা লগায়, চ' সেইবোৰ কোনো এটা স্কিলৰ ওপৰত নহয়, এইটো কি হয় এটা চান্সৰ ওপৰত। ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্লেইমছ গেমছ লাইক ফেণ্টাচি স্পৰ্টছ আৰ বেছড অন স্কিল নট চান্স, কিন্তু যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি বডি আছে সিহঁতে অভিয়াছলি নিজৰ প্ৰফিটৰ কথা ভাবিব, সেইকাৰণে সিহঁতে কয় যে এইটো স্কিলৰ ওপৰত নট চান্স। ইফ এ গেম ইজ বেছড অন স্কিল ইট শুড নট বি ট্ৰিটেড এজ গেমলিং, আৰু যদি এটা গেম স্কিলৰ ওপৰত বেছড হয় তেতিয়া সেইটো গেমলিং হোৱাটো উচিত নহয়। সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বডিসকলৰ যেনে Dream11 আছে, My11 চাৰ্কেল, চ' এইবিলাক প্লেটফৰ্মে জনাব বিচাৰে। Legislative competence argues center may lack power to impose a blanket ban. So legislative আমি যদি এংগেলৰ পৰা চাওঁ যে চেণ্টাৰৰ তাত ইমানখিনি পাৱাৰ নাথাকিব পাৰে যে গোটেইখিনি অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত বেন প্লেচ কৰিব। গেমিং ট্ৰেডিশ্যনেলি ফলছ আণ্ডাৰ ষ্টেট লিষ্ট, কাৰণ আমি জানো আমি তিনিটা লিষ্ট আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত, এটা হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট, এটা হৈছে ষ্টেট লিষ্ট, আৰু এটা হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, আৰ্টিকেল 246ৰ আণ্ডাৰত ছিডিউল 7ত, হয়নে? চ' ষ্টেট লিষ্টত থকা ছাবজেক্টৰ ওপৰত অকল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত এই কমপ্লিট বেন প্লেচ কৰাটো চেণ্টাৰৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয়। কনষ্টিটিউশ্যনেল চেলেঞ্জ লাইকলি প্লি ডেট দ্য বেন ভায়োলেটছ ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ। চ' বহুতে এইটো আৰ্গুমেণ্ট কৰিব বিচাৰে যে আমি আৰ্টিকেল 19ৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি এনজয় কৰোঁ, ফ্ৰীডম এনজয় কৰোঁ, যেনে ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ, যে যিকোনো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে, আৰ্টিকেল 19(1) যি আমি পাওঁ, টোটেল 6টা আছে আৰ্টিকেল 19ৰ আণ্ডাৰত। চ' ইটছ চিন এজ এ আনৰিজনেবল ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। চ' এই যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন প্লেচ কৰা হৈছে এইটো আনৰিজনেবল হয় বুলি বহুতে ক'ব খোজে। আৰ্টিকেল 19ৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন প্লেচ কৰিব পৰা যায়, যিবিলাক ৰাইটছ আছে, যেনে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ, ৰাইট টু এছেম্বল পিচেবলি, ৰাইট টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন, দেন ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ, এইবোৰে কিন্তু এবছলিউট নহয়, চৰকাৰে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন প্লেচ কৰিব পাৰে। চ' এই যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন প্লেচ কৰিছে অন দিছ বিহাফ অফ দেট দিছ ইজ এ গেম অফ স্কিল, নট এ গেম অফ স্কিল, ৰেডাৰ ইট ইজ এ গেম অফ চান্স। চ' এই ক্ষেত্ৰত এইটো আনৰিজনেবল হয় বুলি বহুতে ক'ব খোজে। লেক অফ কনচালটেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিপ পাব্লিক কনচালটেশ্যন এণ্ড ন' পইণ্ট কনচাল্টিং অন প্ৰহিবিশ্যন ল, জাষ্টিফিকেশ্যন চৰকাৰে দিয়া যায়। তো এইবোৰ যিটো প্ৰহিবিশ্যন ল হয় ইয়াৰ ওপৰত কোনো কনচালটেশ্যন হোৱাটো জৰুৰী নহয়। আৰ্টিকেল 19ৰ আণ্ডাৰত এই 6টা আমাৰ ফ্ৰীডম আছে, ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন, ফ্ৰীডম অফ এছেম্বলি, ফ্ৰীডম টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন ইন ইউনিয়নছ এণ্ড কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ, ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট উইদিন ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰী, ফ্ৰীডম অফ ৰেচিডেন্স এণ্ড সেটেলমেণ্ট, ফ্ৰীডম অফ প্ৰফেশ্যন, অকুপেশ্যন, ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ। চ' এই টপিকটোৰ পৰা ফিল্মছৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট টপিকটো, World Bank to fund major overhaul of Assam's education system.
এই টপিকটো আমাৰ জিএছ পেপাৰ 5ৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউজত কি আছে যে দ্য ওল্ড বেংক ইজ ছাপোৰ্টিং এ মেজৰ ৰিফৰ্ম অফ দ্য স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ চিষ্টেম ইন আছাম থ্ৰু দ্য আছাম ছাপোৰ্টিং স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড এডলচেণ্ট ৱেলবিং প্ৰজেক্ট তো ওল্ড বেংকৰ দ্বাৰা অসমত এটা প্ৰজেক্ট চলাই থকা হৈছে আছাম ছাপোৰ্টিং স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড এডলচেণ্ট ৱেলবিং ASAP এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে 2026 চনতে ওকে এই প্ৰজেক্টৰ মুখ্য ডিটেইলছ কি হয় যে টু কম্প্ৰিহেনসিভলি ৰিফৰ্ম আছাম স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ চিষ্টেম টু এড্ৰেছ পাৰ্চিষ্টেণ্ট চেলেঞ্জেছ লাইক হাই ড্ৰপ আউট ৰেটছ চ' স্কুলৰ পৰা হাই স্কুললৈ যেতিয়া এনৰলমেণ্ট হয় তেতিয়া যথেষ্টখিনি ষ্টুডেণ্ট কমি যায় কিন্তু ড্ৰপ আউট ৰেট যিবোৰ হৈ আছে সেইবিলাক কমাবৰ কাৰণে এই স্কিমটো ওল্ড বেংকে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মিলি পেলাই লঞ্চ কৰিছে লাৰ্ণিং আউটকামছ এণ্ড ইনএডিকুৱেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাক আমাৰ আন্তঃগাঁথনি আছে আৰু ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে লাৰ্ণিং আউটকামছবোৰ বঢ়াবৰ কাৰণে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছে গভৰ্ণিং পলিচি এলাইনমেণ্ট দি প্ৰজেক্ট ইজ এলাইনড উইথ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 তো ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি লঞ্চ কৰা হৈছিলে 2020 চনত চ' সেইটোৰ লগত এলাইনড হয় আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ অলছ' ইট ফলছ আণ্ডাৰ SDG 4 আমি জানো আমাৰ টোটেল 17টা SDG আছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ তো তাৰ ভিতৰত যিটো SDG 4 ডেট ইজ কোৱালিটি এডুকেশ্যন তাৰ লগতো মিল আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' এই দুটা পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা এই স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হৈছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ 4 কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এইটো সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান SSA ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম Significance and context. The initiative addresses critical gaps in Assam's vast educational ecosystem, which includes over 44,000 government schools. So, আমি এইটো নিশ্চয় জানো যে আমাৰ অসমত 44,000 গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছে আৰু সেইবিলাকত যিবিলাক ক্ৰিটিকেল গেপছ আছে যেনে ধৰক আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অ'কে চ' সেইবোৰত যদি কিবা গেপছ আছে তো সেই গেপছবোৰ ব্ৰিজ কৰিব পাৰিব এই স্কিমটোৱে চ' ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ লং টাৰ্ম ছ'চিঅ' ইকনমিক ইম্পেক্ট পৰিব এণ্ড অলছ' ড্ৰপ আউট ৰেটছ কমিব এণ্ড কোৱালিটি এডুকেশ্যন বৃদ্ধি পাব ইত্যাদি ধৰণৰ লাভৱান হ'ব পাৰিম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তো আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ